اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ عزیزان محترم، سورہ فلق کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا۔ سورہ فلق قرآن مجید کا 113واں سورہ ہے اور اس سورہ مبارکہ میں 5 آیتیں۔ حکم ہوا پروردگار عالم کا اپنے حبیب کو کہ قل، حبیب کہو، اعوذ برب الفلق، میں پناہ چاہتا ہوں صبح کے پروردگار کی، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ من شر ما خلق، ہر وہ شے جو اس نے خلق کی ہے اس کے شر سے میں اللہ کی پناہ میں جانا چاہتا ہوں، اس کے شر سے بچ کر۔ پہلا شر من شر ما خلق، جو کچھ بھی اس نے خلق کیا ہے ان مخلوقات میں جو شر ہے میں ان شروں سے بچ کر اللہ کی پناہ میں جانا چاہتا ہوں۔ من شر غاسق اذا وقب، اور رات جب تاریک ہو جائے تو میں اس کے شر سے بچنا چاہتا ہوں۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور وہ شخصیتیں جو گرہوں میں پھونک مارتی ہیں ان کے شر سے بھی بچنا چاہتا ہوں۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور حاسد جب حسد کرے تو میں اس کے حسد کے شر سے بھی پناہ چاہتا ہوں اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں۔ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ سورہ مکے میں نازل ہوا اور بہت سے مفسرین نے یہ تحریر کیا کہ یہ سورہ مدینے میں نازل ہوا۔ اکثریت کا خیال یہی ہے کہ یہ مدنی سورہ ہے۔ دیکھیے، کائنات لفظ کن سے چلی، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ تو یہ سارا کائنات کا جو ہنگامہ ہے وہ اس کا آغاز ہے لفظ کن۔ اس نے کن کہا، جمادات خلق ہوئے، نباتات خلق ہوئے، حیوانات پیدا ہوئے، انسان پیدا ہوا۔ دیکھیے، جمادات میں نہ حس ہے، نہ حرکت ہے، نہ ارادہ ہے، نہ نمو ہے۔ جب جمادات کی منزل سے مخلوق آگے بڑھی اور وہ نباتات کی منزل میں آئی تو اس میں نمو آ گئی، یعنی چھوٹے سے بڑا ہونا۔ جب وہ نمو پانے والی مخلوق نباتات سے آگے بڑھی اور حیوان کی منزل میں آئی تو اس میں حرکت آ گئی اور ارادہ آ گیا اور خواہش آ گئی۔ اور جب وہ حیوان کی منزل سے آگے بڑھی تو حس، ارادہ، حرکت، نشو و نما، جسم، ان سب کے ساتھ ایک صفت کا اور اضافہ ہو گیا اور وہ ہے صفت عقل۔ تو نہ جمادات کو عقل ملی، نہ نباتات کو عقل ملی، نہ حیوانات کو عقل ملی۔ عقل ملی تو فقط اور فقط انسان کو، اس پوری تدریج میں اور کائنات کی اس پوری تقسیم کے اندر۔ اب یہ انسان جو صاحب عقل ہے اور جو صاحب ارادہ ہے، صاحب شعور ہے، صاحب ادراک کلیات ہے، اس نے اپنی حد سے آگے بڑھنا شروع کیا۔ بھائی، کہیں کسی پتھر نے یہ کہا کہ میں درخت ہوں؟ پتھر پست منزل ہے، درخت اس سے بلند منزل ہے، اور درخت سے بلند منزل حیوان کی ہے، اور حیوان سے بلند منزل انسان کی ہے۔ کسی پست نے آج تک اپنے بلند ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ یعنی میں عرض کروں آپ کی خدمت میں ایک چھوٹا سا جملہ، وہ یہ کہ بلند اور پست کا فرق یہ ہے کہ اگر آدمی بلند ہے، جانور پست ہے۔ اگر آدمی جانور کو کھا لے تو یہ واقعہ ہے، اور اگر جانور آدمی کو کھا لے تو اب یہ واقعہ نہیں، حادثہ ہے۔ یعنی پست اگر بلند کو استعمال کرے تو یہ حادثہ ہوگا، بلند اگر پست کو استعمال کر لے تو یہ واقعہ ہوگا۔ تو یہ تدریج ہے کائنات کے اندر۔ لیکن کبھی پتھر نے یہ نہیں کہا کہ میں درخت ہوں، کبھی درخت نے یہ نہیں کہا کہ میں حیوان ہوں، کبھی حیوان نے یہ آواز نہیں بلند کی کہ میں انسان ہوں۔ یعنی ہر ایک اپنی حد میں رہا، لیکن یہ انسان تھا جو اپنی حد سے آگے بڑھا۔ کبھی اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، کبھی اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ یعنی فرعون یہ چاہتا ہے کہ اسے خدا تسلیم کیا جائے، اور مسیلمہ کذاب یہ چاہتا ہے کہ اسے نبی تسلیم کر لیا جائے۔ تو اب جہاں سے زندگی عقل کی رفاقت میں آئی، وہاں عقل نے سرکشی پیدا کی، تمرد پیدا کیا اور اپنی حد سے آگے بڑھنے کی خواہش
इंसान को दे दी। तो अब उस सरकश अक्ल को जरूरत थी लगामों की, कि वो कुछ ऐसी लगामें हो जो इंसान की सरकश अक्ल को खींचे रहें और उसे अपनी कंट्रोल और अपने काबू में रखें, और उसी लगाम का नाम इस्तिलाह शरीयत में नबुव्वत और रिसालत है। अगर अलग अलग देखें तो नबुव्वत और रिसालत है, और अगर जोड़ ले सारे अल्फाज को तो उसी लगाम का नाम हिदायत है। तो हिदायत क्यों की परवरदिगार ने? अंबिया के जरिए, मुरसलीन के जरिए, हादियों के जरिए परवरदिगार ने इंसानों की हिदायत क्यों की? इसलिए की कि ये सरकश अक्लें बेकाबू न हो जाए। तो जब सरकश अक्लों को काबू में रखने के लिए, अक्लों को काबू में रखने के लिए नबी और रसूल भेजे गए, तो आदम अपने जमाने के अक्लमंद तरीन इंसान, नूह अलैहिस्सलाम अपने जमाने के अक्लमंद तरीन इंसान, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने जमाने के अक्लमंद तरीन इंसान। क्यों? ये जुमले जो मैं अर्ज कर रहा हूं उसका सबब क्या है? इसलिए कि ये आए अक्लों की हिदायत के लिए। भाई अक्लों की रहनुमाई के लिए आए ना, तो जब अक्लों की रहनुमाई के लिए आए तो फिर इनकी अक्लों को सारी दुनिया की अक्लों से माफौक और सुपीरियर होना चाहिए। तो आदम अलैहिस्सलाम अपने अहद के अक्लमंद तरीन इंसान, नूह अलैहिस्सलाम अपने अहद के अक्लमंद तरीन इंसान, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने अहद के अक्लमंद तरीन इंसान, कलीम व मसीह और जितने भी अंबिया गुजरे वो अपने अहद के अक्लमंद तरीन इंसान। तो अब वो जिस पर नबुव्वत खत्म हो रही हो, और वो जो कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन हो, और वो जिसे जर्रे जर्रे की हिदायत तफवीज की गई हो, उसकी अकल इतनी कमजोर कैसे हो सकती है कि यहूदी के छोटे से जादू से मुतासिर हो जाए? यानी उस नबी आजम की, उस नबी उल आजम की अकल कैसे इतनी कमजोर हो सकती है कि एक छोटे से यहूदी के एक मुख्तसर से जादू से अक्ल मोहम्मद मुतासिर हो जाए? मुमकिन नहीं है। तो अब सोचना पड़ेगा कि उन रिवायात का मफहूम क्या है, और इस छोटे से नजरिए का जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किया इम्तिजाज कैसे होगा। अब ये तो मैंने आपकी खिदमत में बिल्कुल खालिस अकली बात की। अब चले वापस कुरान मजीद की तरफ। देखिए, पैगंबर अकरम के लिए कुरान मजीद ने मुख्तलिफ मकामात पर तफसील के साथ कसीदा खानी की है, और वो कसीदे में आपकी खिदमत में इस बात नहीं करना चाह रहा हूं। मैं तो फकत यह अर्ज करना चाह रहा हूं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ऐ ईमान लाने वालों, इताअत करो अल्लाह की और इताअत करो रसूल की। यानी पैगंबर की जिंदगी का हर लम्हा और हर कौल इताअत है उम्मत के लिए। तो जब इताअत है उम्मत के लिए, तो फिर अब ये तफरीक करना कि जादू के वक्त कहे तो नऊज़ु बिल्लाह इताअत ना करो, और जादू के असर से आजाद होके कहे तो इताअत करो, ये मुमकिन नहीं है ना। अब इसी बात को कुरान मजीद ने जरा सा और आगे किया, और एक छोटे से जुमले में कहा, वमन युतिइर रसूल फक़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। तो रसूल नुमाइंदा है शरीयत खुदा का, रसूल नुमाइंदा है अवामिर व नवाही का जो खुदा ने भेजे हैं, रसूल नुमाइंदा है फिक्र खालिक का। तो उस रसूल के किरदार में कहीं पर यह इम्कान नहीं है कि कहीं सेहरजदगी पैदा हो जाए और वो किए हुए काम को समझ जाए कि नहीं किया है, और न किए हुए काम को समझे कि किया है। यह मुमकिन नहीं है। उसको जरा सा और आगे बढ़ा दे भाई। दो मकामात पर तो बड़ी वाज़ेह सी आए थे ना, सूरह बनी इसराइल 17वां सूरा कुरान मजीद का, और सूरह फुरकान 25वां सूरा कुरान मजीद का। अब मैं पूरी आयतें आपकी खिदमत में पेश नहीं करूंगा, उन दोनों आयतों का जो आखिरी टुकड़ा है वो आप देखें, एक ही टुकड़ा है। इन तत्तबिऊना इल्ला रजुलन मसहूरा। मुशरिक ये कहते थे, काफिर ये कहते थे, उस समाज के मुशरिक और काफिर, और किससे कहते थे? मुसलमानों से ये कहते थे, इन तत्तबिऊना इल्ला रजुलन मसहूरा, तुम जो पैरवी कर रहे हो और तुम जो इताअत कर रहे हो वो नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, एक मसहूर और सेहरज़दा शख्स की इताअत और पैरवी कर रहे हो। तो मुशरिक क्या कहता था कि रसूल सेहरज़दा है, उन पर सेहरज़दगी तारी है और उनमें सेहरज़दगी के आसार नुमाया है। इन तत्तबिऊना इल्ला रजुलन मसहूरा, मसहूर के मानी जिस पर जादू असर कर जाए और जो जादू के असर में आ जाए। तो मुशरिक क्या कहता था? कहता यह था, मुसलमानों से कहता था कि भाई तुम ये क्या नमाजें और रोजे कर रहे हो, ये नऊज़ु बिल्लाह एक सेहरज़दा शख्स की पैरवी है। तो ये इल्जाम मुशरिक का था कि पैगंबर सेहरज़दा है। कुरान ने कहा कि ज़ल्लू, वो गुमराह हो गए, फला यस्ततीऊना सबीला, और ये तुझे सेहरज़दगी का इल्जाम लगाने वाले इन्हें रास्ता नहीं मिल रहा है, ये रास्ते से भटक चुके हैं। तो सेहरज़दगी का इल्जाम कुरान मजीद ने दफा किया है पैगंबर से। भाई अजीब मंजिल फिक्र है, और मैं ये चाहूंगा कि यह बात वाज़ेह हो जाए और फिर उस प्रॉब्लम को हम और आप मिलकर देखें कि रिवायात में जो जुमला आया है उसका मफहूम क्या है। तो कुरान ने कहा कि देखो, खबरदार रसूल को सेहरज़दा न समझना। अब और आगे बढ़ जाए, ला युफ्लिहु साहिरु हैसु अता। भाई जादूगर कहीं से भी हमला करे वो कभी कामयाब नहीं होगा। तो जब जादूगर की नाकामयाबी की जमानत कुरान ने दे दी है तो उसका जादू खातमुन नबिय्यीन पे कैसे असर कर जाएगा? ये मुमकिन नहीं है। जरा सा और आगे बढ़ जाए। भाई फिरौन का सजा हुआ दरबार है, फिरौन का सजा हुआ दरबार है। एक तरफ सारे जादूगर खड़े हुए हैं, दूसरी तरफ मूसा और हारून खड़े हुए हैं, और सारे जादूगरों ने जोर लगाया या नहीं मूसा के खिलाफ,
اور وہ سارے جادوگر موسیٰ کے مقابلے پر ناکامیاب ہو گئے. تو اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اولو العزم نبی ہیں, صاحب توریت ہیں, صاحب شریعت ہیں, اور ان کے مقابلے پر آنے والے سارے جادوگر ناکامیاب ہو گئے. تو وہ نبی جس کے ایک امتی خود موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں, کیا وہ نبی کسی چھوٹے سے جادو سے اثر انداز ہو سکتا ہے؟ اس کا کوئی امکان نہیں. بھائی موسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی کے امتیوں میں ہیں, اور کبھی میں اس کی دلیل بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا, اور میں پہلے بھی آیت پیش کر چکا ہوں. تو وہ جو فخر موسیٰ ہو, وہ موسیٰ کا اتباع کرنا جس نبی کا فریضہ ہو اور جس نبی کی ذمہ داری ہو, اس نبی کے متعلق یہ کہنا کہ وہ جادو کے اثر میں آ جائے, یہ ممکن نہیں ہے. تو ایک طرف یہ بات طے ہے کہ عقل نبوت, فکر نبوت, شعور نبوت جادو کے اثر میں آ نہیں سکتی. بھائی کیوں نہیں آ سکتی؟ اس لیے نہیں آ سکتی, دیکھیے وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ فَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ کَفُورًا. حبیب وحی الہی کا اپنی زندگی کے ہر آن میں اور زندگی کے ہر لمحے میں انتظار کرو. دیکھیے کتنا عجیب و غریب حکم ہے. حبیب ہم تم پر وحی بھیج رہے ہیں, تو تمہارا فریضہ یہ ہے کہ اس وحی کا انتظار ہر وقت کرتے رہو. اب طے ہے کچھ کہ وحی کب آئے گی اور کب نہیں آئے گی. بھائی صبح کو بھی آ سکتی ہے, شام کو بھی آ سکتی ہے, آدھی رات کے وقت بھی وحی آ سکتی ہے, اور نماز صبح کے وقت بھی وحی آ سکتی ہے. اور پیغمبر کو حکم کیا ہے کہ زندگی کے ہر لمحے میں وحی الہی کا انتظار کرو. اور یہ وحی آتی کہاں ہے؟ عقل رسول